They too, I mean, how you describe Bangladesh's position because what was told they aiming at and what they ended up. I think first two sessions we batted really well, but in the end maybe wicket could have been do a little bit better. But still, I hope that we have a respectable total, and maybe tomorrow if we can bowl well, then we can actually can control the match. You think the wicket is suitable for what we are seeing so far is the wicket is assisting the batters. So I mean, you think what is your opinion about the wicket for the next 3 days? I think still it looks like it's more on batting friendly, but I hope that next couple of days wicket maybe can break down and can our spinners can bowl well on this track, and we have a good fast bowler, two fast bowler, then who can actually can swing the ball. So maybe if they bowl well, then we can actually can control the match. Excuse me, can we have one question at a time? If there is less questions, I can repeat the same guy again, but one question at a time. Please carry. Coach, a word on Mushfiqur Rahim's effort in this test match. Obviously, he came into the game a bit under pressure, having not made up in the 30 innings. Not many batters come to ball and dominate as he has done. He's got previous double hundred as well. Something on the way he went about things. To be honest, actually, he is not scoring last couple of matches, but he's come back strongly. That's the character he's shown to us. Even though I think Shanto also actually showing the good character that because they are under pressure for something, some reason. So Leighton also coming back after a long time. So that's the positive sign to our dressing room that the guys actually those guys are under pressure and they coming and scoring big. That's the very good sign for a dressing room. Coach, do you think there's enough runs on the board, or are you willing to collect some more in the morning? I think what I said before that actually it could have been a little bit better. I feel that actually last session a little bit better, but still I think we have enough run in the board and if we bowl well, then actually we can control the game. With Mushfiqur's form, what did you see him do in this innings, or maybe in the approach to the match to turn his game around a little bit and get back in the form? I think he's the guy who can actually inspire the team because his experience. He's not like scoring last couple of matches, what I said before, but his work ethics, and try to improve all the time. That's the character he always showing to our dressing room. So that's the things actually we want from any senior players. So I think that there's the inspirational innings. So that will help our actually other batsmen. Take Bangla from now. লিটনের যে ইনিংসটা ছিল লিটনের যে ইনিংসটা ছিল খুব দারুণ খেলছিলেন তিনি, তারপরে আসলে 90 রানের পরে যেভাবে আউটটা হলেন তার আউটটা নিয়ে আসলে আপনার বিশ্লেষণটা কি হবে? এটা কি নার্ভাস 90 কারণেই কিভাবে হুট করে শটটা নিয়েছেন? আমি বলবো যে সোফার পুরো ইনিংসটা খুব কন্ট্রোলের সাথে সে খেলেছে এবং খুবই ঠান্ডা মাথায় খেলেছে, বাট ওই শটটাই হয়তো সে পুরো ম্যাচে একটা শটই সে হয়তো খুব বাজে শট খেলেছে। এটা হতে পারে ক্রিকেটে, বাট আই থিঙ্ক আমি মনে করি যে এখান থেকেও সে এটা থেকে আরও শিখবে। সে আমরা আশা করি যে লিটন আরও বড় ইনিংস খেলবে এবং হোপফুলি সে এটা নিয়ে কাজও করতেছে। আমার মনে হয় যে নেক্সট টাইম সে এই ভুলটা আর করবে না। আপনি কি মনে করেন যে বৃষ্টির ব্রেকটা আমাদের ছন্দপতনে একটা ভূমিকা রেখেছে? আরেকটা হচ্ছে যে উইকেটের যে সিচুয়েশন আমাদের বোলাররা এখান থেকে আসলে কি পজিটিভ নিতে পারবে? পজিটিভটা আমি আসলে ওদের বোলিং থেকেই নিতে চাই, কারণ ব্রেকের পরেও তারা বলটা যেভাবে মেনটেন করছে এবং যেভাবে সুইংটা করিয়েছে, বা এটা কিন্তু আমরা প্রথম 2 দিনে কিন্তু মানে লাস্ট 5টা সেশনে কিন্তু ওইভাবে দেখি নাই। সো সেইটা যদি হয় তাহলে আমার মনে হয় সেটাও আমরা হয়তো কাজে লাগাতে পারি, তাদের কাছ থেকে সেটা আমরা শিখতে পারি। এবং আমার মনে হয় যে উইকেটে হয়তো আমাদের স্পিনাররা অনেক ভালো বল করার চেষ্টা করবে, বাট পেস বলারও আমার মনে হয় যে যেহেতু আমাদের জোরে বলার আছে এবং তারা যদি বলটা ঠিকমতো মেনটেন করতে পারে, আমার মনে হয় যে এখান থেকে আমরা আসলে ফায়দা নিতে পারবো। বৃষ্টিটা আসলে এটা তো আসলে কিছু করার নেই, এটা কিছু করার নেই, বাট আপনি হয়তো আমরা আসলে কিছু বাজে শট খেলেছি যে কারণে আসলে উইকেটগুলো পড়েছে। বোলিং এর বিষয়টা কিন্তু ওরা যেখানে রিভার্সিংটা ফেল হয়, তাকে মনে হয়
পেসারদের মানে গোয়িং ফরওয়ার্ড এই টেস্টে আর কি এভাবে উইকেটটা নিতে হবে কনভেনশনাল খুব একটা পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, আমার মনে হয় যে এখান থেকে আসলে যদি আমাদের উইকেট থেকে যদি প্রথমে নতুন করে আমরা যদি সুইং নাও পাই, আমার মনে হয় যে বলটা মেনটেন করা খুব বেশি জরুরি, এবং এখান থেকে যে বললেন যে রিভার্স সুইংটা যদি আমরা করাতে পারি, সেটাও আমাদের জন্য যে কোনো সময় আসলে টিমের মোমেন্টামটা ঘুরে দিতে পারে। Done? Done. স্যার তাদেরকে কোশ্চেন করেছিলাম যে আসলে দ্বিতীয় দিন শেষে কারা আসলে কন্ট্রোল করছে ম্যাচটা, কারা ড্রাইভিং সিটে রয়েছে। আপনার আসলে কি মনে হয় যে শেষ এসে যদিও আমরা অনেকগুলো উইকেট হারিয়েছি, তারপরও 500 রানের কাছাকাছি আমরা রয়েছি, কারা ড্রাইভিং সিটে? না, এটা তো আসলে কখনোই বলা যাবে না যে আসলে কারা ড্রাইভিং সিটে, কারণ আমাদের প্রতিটা সেশন বে সেশন আমাদের ভালো খেলতে হবে। আমরা হয়তো এখানে 6টা সেশন হয়েছে, হয়তো আমরা ফার্স্ট সেশনটা প্রথম সেশন আমরা ভালো খেলিনি, আজকে লাস্ট সেশনটা ভালো খেলিনি। সো আপনাকে আসলে প্রতিটা সেশনই আপনাকে জিততে হবে। তো আমরা চেষ্টা করবো প্রতিটা সেশনে যেন আমরা ম্যাচ কন্ট্রোল করতে পারি এবং সেখান থেকে সেশন বাই সেশন আমরা জিততে পারি। যদি আমরা সেশন বাই সেশন জিততে পারি, আমরা মনে হয় যে আমরাও ভালো অবস্থানে থাকবো। বাট উইকেটে এখনও অনেক ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি। আমার কাছে মনে হয় যে উইকেট নিতে হলে আমাদের অনেক হার্ডওয়ার্ক করতে হবে। যেরকম আমাদের ব্যাটসম্যানরা আসলে মনে হয়েছে অনেক ফ্রেন্ডলি, বাট আমি মনে করি তারা অনেক ভালো বল করেছে। তারা মানে তাদের প্ল্যান অনুযায়ী বল করেছে। আমাদের ব্যাটসম্যানদের কিন্তু রান করতে অনেক কষ্ট হয়েছে, যেরকমভাবে খুব ইজি রান আসছে। তো আমাদেরও মানে সেভাবে হার্ডওয়ার্ক করতে হবে, সেখান থেকে আমাদের আসলে আমাদের যে 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 জিনিসটা আমরা চাচ্ছি সেটা যেন আমাদের বলার করতে পারে। Two more questions. Right? Apne and সাজিদ ভাই, শান্তর কথা বলছিলাম। শান্ত প্রথম দিনের যে অনুষ্ঠান সেখানে আসলে আঙ্গুলে ক্যাচ ধরতে গিয়ে একটা ব্যথা পেয়েছিলেন। আজকে যখন সকালে ব্যাটিংয়ে নামার আগে দেখলাম তার হাতে আসলে ব্যান্ডেজ দেওয়া হয়েছে এবং মাসাজ দেওয়া হয়েছে। তিনি কি আসলে আঙ্গুলে কি ব্যথা নিয়ে খেলেছেন কিনা এই ইনিংসটাতে? প্রথম দিন আসলে তার আঙ্গুলটা অনেক ফুলা ছিল এবং সেই আঙ্গুলে ব্যথা নিয়ে খেলছে। বাট শান্ত ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার, অনেক টাফ ছিল। ধরেন এত কিছু পরেও ট্রলের পরেও সে তার মাথা যেভাবে ঠিক রাখে, আমার মনে হয় যে সেটা অনেক নর্মালি অনেক ছেলে হয়তো সেটা ধরে রাখতে পারবে না। এই যে মেন্টালি টাফ, যে ক্যারেক্টার এবং যে লিডার হিসেবে আমার মনে হয় যে তার ক্যারেক্টারটাতে শো করেছে, যেটা আসলে ছেলেদের জন্য অনেক উপকার হবে। বোলিং এর ক্ষেত্রে আমরা তো অনেকদিন পরে এই 4 জন বোলার নিয়ে খেলতেছি, এইটা কি ধরনের ডাইনামিক অ্যাড করবে বা আমাদের প্ল্যানিংটা কি হতে পারে আর কি এখানে এই টেস্টে? কারণ আমরা দেখতেছি যে অনেক স্লো রান মানে অনেকক্ষণ স্লো স্কোরিং আর কি। তো আমাদের বোলিং এর এগেইনস্টে আমরা যে খুব বেশি রিটার্ন ছাড়া যে খুব বেশি অ্যাগ্রেসিভ রান নিতে পারছে তা বাউন্ডারি রাইটার ছিল, ওদের অনেক ডিফেন্সিভ বোলিং করছে। আমাদের 4 জন বোলার যেহেতু এটা নতুন কম্পিটিশন, আপনার কি মনে হয় যে আমাদের কি হওয়া উচিত? দেখুন না, প্ল্যানিংয়ের কথা তো আমি আপনাদের বলতে পারবো না যে আসলে আমাদের কী প্ল্যান আমরা করবো না করবো। তো আমাদের মনে হয় যে আমরা টেস্ট ম্যাচ জেতার জন্য যেরকম পরিকল্পনা করা দরকার আমরা সেভাবেই আগাচ্ছি।